السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ نماز کے بعد میں جو انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے سب سے پہلے میں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو، مغرب یا عشاء یا فرض نماز 4 رکعت فرض جو نماز ہوتی ہے، مغرب میں 3 رکعت، فجر میں 2 رکعت اور بعد باقی 4 رکعت، تو فرض نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو پھر ہماری ماں بہنیں گھر پر جو نماز پڑھتی ہے تو فرض نماز کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، اور جو انگلیوں پر جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں حدیث پاک بتا دوں۔ ناظرین، بہت ہی بہترین الخاص یہ حدیث پاک ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس حدیث پاک کو آپ سنیں، جیسے کہ آپ دن بھر آپ کو جو ہے کام دھندا وغیرہ کر آپ کو تھکان محسوس ہوتا ہے، گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، رسوئی وغیرہ کو دیکھنا، گھر کے کام میں جھاڑو پوچھا کرنا، یہ سب کام کر ہماری ماں بہنیں تھک جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے یہ حدیث پاک بہت بہترین ہے۔ اور ہمارے اسلامک بھائی جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور وقت پر نماز آ کر ادا کرتے ہیں، تو ان مسلم بھائیوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ یہ حدیث پاک آپ ضرور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ تو فرض نماز کے بعد میں جیسے کہ امام صاحب کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ ہیں آیت الکرسی 1 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور فرض نماز کے فوراً بعد جو 1 مرتبہ کم سے کم آیت الکرسی آپ ضرور پڑھیں۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب فرض نماز آپ پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت فرض نماز پورا ہو جائے، یا مغرب کی نماز 3 ہے، فجر میں 2 ہے، جب یہ پورا ہو جائے تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ اس کے بعد میں جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے مسلم بھائی فرض نماز کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، جماعت کے ساتھ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو کچھ مال غنیمت آنے کے بعد میں جو ہے اس مال غنیمت میں کچھ لونڈی، کچھ غلام بھی تھے، کچھ مال بھی تھا، تو حضرت رضی اللہ عنہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چاچا جاد بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ اپنی بیوی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، کھانا بناتی ہو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے آٹا وغیرہ جو ہے گیہوں وغیرہ پیس کر، جو وغیرہ پیس کر جو ہے آٹا تیار کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، پانی وغیرہ لے کر آتی ہو، تو دیکھتا ہوں کہ دن بھر تم کام کرتی رہتی ہو، پھر رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتی ہو، تمہیں تھکن محسوس ہوتا ہے، ابھی جو کچھ تم جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، نبی کریم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ابھی کچھ مال غنیمت یعنی کہ کچھ غلام اور لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ مال غنیمت آیا ہے، جو ایک غلام یا لونڈی مانگ کر لاؤ تاکہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے تو تمہیں تھوڑا بہت آرام ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے تو سوچا کہ نہیں،
जाएंगे, हम अपने से खुद कर लेंगे काम। लेकिन हजरत ने जब भेजा, शौहर का हुक्म था, शौहर का हुक्म हुआ, हजरत फातिमा जो है अब्बा जान के पास में पहुंची, यानी नबी करीम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। अपने घर पहुंची तो देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं है। उनकी माँ हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह मौजूद थी। बेटी को देखा, बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों आई हो? तो हजरत फातिमा कहती है, मैं अब्बा जान से मिलने के लिए आई थी। अब्बा जान है नहीं। फिर फ़ौरन जो है हजरत फातिमा अपने घर चली जाती है। जब मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ़ लाएँ तो उनकी बीवी हजरत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि आपकी बेटी हजरत फातिमा, हमारी बेटी हजरत फातिमा आई थी। जैसे कि हजरत फातिमा का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फ़ौरन उठ खड़े हुए, हजरत फातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। हजरत फातिमा जो है अपने अब्बा जान से इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी, इस्तकबाल करती थी। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा तो ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, पहुँचे, फातिमा ने देखा तो हजरत फातिमा इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। हुजूर ने पूछा कि बेटी क्या अभी तुम हमारे घर गई थी? कहा, हाँ अब्बा जान, मैं आपके घर गई थी। कहा, क्या बात है, क्यों आई हो? तो हजरत फातिमा तो ज़ुहरा ने कहा कि अब्बा जान, मुझे अली ने भेजा था, यानी मेरे शौहर ने भेजा था। शौहर का हुक्म था, मैं आपके पास गई थी। मैंने सुना है कि आपके पास में कुछ लौंडी, कुछ गुलाम और कुछ माले गनीमत में, मतलब लौंडी गुलाम आया है। तो हजरत अली ने भेजा था कि हजरत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने ही भेजा था फातिमा को ये इसीलिए कि दिन भर फातिमा काम वगैरह करती है, थक जाती हो, यानी थकन से चूर चूर हो जाती है, सब कुछ अपने से करती है। आज की हमारी माँ बहनों से गुजारिश करती हूँ, आज है जो हमारी माँ बहनों से काम नहीं होता है, नौकरानी रख लेते हैं। लेकिन वो फातिमा थी, वो खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार थी। लेकिन हजरत फातिमा तो ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी कोई नौकरानी और नौकर नहीं रखा, खुद अपने से सारा काम करती थी। अपने बच्चों को खिलाती थी, अपने बच्चों को खाना बनाती थी, अपने बच्चों से प्यार करती थी, अपने बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, फिर खाना बनाना, फिर खुद अपने बच्चों से चक्की चलाना, आटा वगैरह तैयार करना, यह सब कुछ हजरत फातिमा अपने से कर लिया करती थी। तो ये हदीस से हमारी माँ बहनें 10 इबरत हासिल करें। लेकिन हजरत फातिमा की ज़िंदगी को तो आप ज़रा देखें। खैर, बहरहाल उधर जाना नहीं चाहती, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, और यह जो बता रही हूँ यह हदीस पाक में मौजूद है। तो हजरत फातिमा ने और हजरत अली ने क्या कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं, मैं इसीलिए भेजा था कि कोई नौकरानी वगैरह मिल जाए या कोई गुलाम मिल सकता है तो काम वगैरह करता, हजरत फातिमा को थोड़ा बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि यह दिन भर काम करती है, रात में खुदा की इबादत करती है, सजदा करती रहती है, इबादत में लगी रहती है, बहुत परेशान हो जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, नौकरानी अभी भेज देता हूँ, या गुलाम भेज देता हूँ, नौकर भेज देता हूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, इससे बेहतर है तुम्हें अता ना करूँ दुनिया व माफ़ी, हाँ से बेहतर अता ना करूँ। तो हजरत फातिमा तो ज़ुहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान जी ज़रूर अता कीजिए। तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। मेरी बेटी फातिमा, जब तुम हर फर्ज नमाज के बाद खड़ी होगी तब तुम्हारा थकन दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें गौर से अपने इसको सुने कि ये पढ़ने से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से फरमा रहे थे कि हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करो।
इंशाअल्लाह तुम्हारा सारा थकन दूर हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारी माँ बहनों से, इस्लामिक भाई भी अगर पढ़े तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यह हदीस पाक है, पढ़ना चाहिए हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। जब बंदा पढ़ता है तो सारा थकन दूर हो जाता है। जो दिन भर में सब काम करके थक जाता है तो इस्लामी भाई जो दिन भर मजदूरी करते हैं उन्हें भी चाहिए कि जो ये है हर फर्ज नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ें। और इस तस्बीह का नाम है तस्बीह फातिमी। जी हाँ नाज़रीन, इस तस्बीह का नाम है तस्बीह फातिमी। तो मुझे इस वीडियो के ज़रिए आपको यही बताना मकसद था कि हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश यही करती हूँ कि इस तस्बीह फातिमी आप हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके शरीर में जो है जितने थकन वगैरह होते हैं काम करने से, इंशाअल्लाह इस तस्बीह फातिमा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपके थकन को दूर फरमा देगा। एक तो यह बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि उंगलियों पर शुमार करके हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। उंगलियों पर शुमार करके जो हुजूर पाक ने बताया कि उंगलियों पर शुमार करके पढ़ा करो। अब आइए मैं आपको बता दूं कि पेशानी पर कुछ लोग हाथ रखकर इस तरीके से पढ़ते हैं, तो ये बुजुर्गा दिन का भी यही बताया हुआ है, या कवियो या कवियो या कवियो। इस तरह पढ़ने से क्या होता है नाजरीन? तो नाजरीन जहन साफ होता है, जहन साफ ज़्यादा होता है, दिमाग तेज होता है। पढ़ना चाहिए, दिल दिमाग तेज होता है। कुछ लोग हाथ रख कर दिल पर पढ़ते हैं या पेशानी पर भी, या नूरो पढ़ते हैं दिल पर भी, जो इसी तरीके से हाथ रखकर पढ़ते हैं। तो ये सब क्या बुजुर्गा दिन का बताया हुआ है, तो ये करना चाहिए, इसमें कोई गुनाह वगैरह नहीं है। देखें, जो कुछ भी आपको मैसर हो, जो कुछ भी आप अमल वजीफ़ा करना चाहें, आप पढ़ते रहें। पढ़ने से गुनाह नहीं होता, पढ़ने से सवाब ही होता है। नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए तो कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।